3 साल से ये मामला जो है, जो जो न्यूज़ में आया है कि 3 साल से शायद परिवार को पता था। हाँ, एटलीस्ट कत्ल तो रोका जा सकता था। तो पुलिस इस सब में क्या करती है फिर? नहीं, रोकना चाहिए था उनको, या तो इनको प्रोटेक्शन हाउस में भेजते या कहीं दूर भेज देते, कुछ न कुछ हो सकता था, या परसुएशन चलती, कोई समझाया जा सकता था। बाकी जैसे मैंने कहा, प्रथाएं तो इस किस्म की हैं कि लोगों की भावना बड़ी उत्तेजित हो जाती, बड़े गुस्से में लोग एकदम आ जाते। मैडम, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਰੁਕ ਗਿਆ ਮਾਮਲਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ऑनर किलिंग। एक्चुअली ऑनर ये मेरे ख्याल में दूसरा या तीसरा केस है जब सेम गोत्र में, जनरली क्या होता है बहुत ऑनर किलिंग्स होती रहती हैं हरियाणा में, कुछ पंजाब में भी, वेस्टर्न यूपी में भी, पर इशू कई बार थोड़ा सा अलग होता है इन द सेंस कि सेम गोत्र में शादी नहीं होती है, या तो पास वाले गांव का जिसमें भाईचारा हो, या वो आस पास के एक ही गांव के जो गोत्र है उसमें हो जाती है शादी, तब इतराज करती है पंचायतें। लेकिन ये जो सेम गोत्र में शादी होना ये थोड़ा रेयर है, बहुत ही कम केसेस हैं। ये मनोज एंड बबली, जो मैंने जिसके ऊपर किताब लिखी है, मनोज एंड बबली अ हेट स्टोरी, ये भी एक ऐसा ही किस्सा था, 2007 में हुआ था, और काफ़ी चीज़ें इसमें मिलती जुलती हैं। इसमें भी लड़की के परिवार वालों ने मारा था दोनों को, और जो कल हुई है घटना उसमें भी यही चीज़ देखी गई है। सिर्फ मनोज एंड बबली में ये था कि खापों का काफ़ी रोल था उसमें, कि जो किलिंग के बाद भी जिस तरह का प्रेशर बना था कंट्री साइड में उनको बचाने के लिए, जिन्होंने ये कार्य किया था, फिर उनको फांसी की सज़ा भी हुई थी। तो वो पूरा एक सिलसिला हरियाणा में उन दिनों में खूब चल रहा था, जब पंचायतें सब जगह होती रही हैं प्रेशर करने के लिए, जो न्याय प्रणाली है उसके ऊपर प्रेशराइज करने के लिए पुलिस को, पॉलिटिशियंस को, कि इनको कुछ नहीं होना चाहिए। आई डोंट नो अब कितना ये होगा, ठीक है। लेकिन जो कल वाली घटना है उसमें भी ऑलमोस्ट यही चीज़ नज़र आई है कि लड़की के परिवार वालों ने कानून अपने हाथ में लेके और अपनी परंपरा को, जो उनकी जो समझ में था कि हमारी परंपरा को हमने प्रिजर्व करके रखना है और वो हम टूटने नहीं देंगे जी। इसमें एक ये चीज़ सामने आती है, जो खापों ने भी कई बार ये मुद्दा उठाया है कि जो कानून है देश का वो हमारी परंपरा के खिलाफ है ना, टकराव वहाँ पर होता है। लेकिन और कॉन्स्टिट्यूशन हमारी गारंटी करती है, ये फ्रीडम देती है कि जो भी बालिग हैं लड़का लड़की, वो अपनी मनपसंद का लाइफ पार्टनर चुन सकते हैं। बिल्कुल। सो दिस इज वेयर द क्लैश इज। लखनपाल जी, मनोज बबली केस ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਾਂਸੀ ਹੋਈ, ਬਟ ਉਹ ਡੈਟਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਕਦੀ ਵੀ ਡੈਟਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਡੈਟਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਤਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਮਰਡਰਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਲਿੰਗਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੋਪੂਲਰਲੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਡੈਟਰੈਂਟ, ਇਟ ਕੈਨ ਨੈਵਰ ਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਦੀ, ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਤਰ ਆਪਸ ਗੋਤਰ ਦੇ ਸੇਮ ਗੋਤਰ ਦੇ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਇੰਟਰਕਾਸਟ ਮੈਰਿਜ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਜੱਟ ਦੀ ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਲੋ ਕਾਸਟ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੱਪ ਕਰਕੇ ਜੇ ਖੱਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਮ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਸੂਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾਮਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਏ?
ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਮਾਰਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦਬਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਸ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਗਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੱਟ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪੰਗਾ ਉੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਦੋਨੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੀ ਥਾਪਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਵ ਅਫੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਵਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਵਾਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਊਂਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ 'ਚ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਤੀ ਫੋਨ ਆਇਆ 8 ਵਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾਈਂ, ਇਹ ਪੰਗਾ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਮਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਠੀਕ ਹੈ ਆਰ ਹੈਗਾ ਫਾਦਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਓ। ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੋ ਵੇ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਚਲੀ ਵਾਪਸ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਕੁੜੀ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਸ ਵੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਔਰ उस वेले की थोड़े सामने ज्यादा मामले सामने आए सी या आज ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं? आजकल ज़्यादा बढ़ गए। बाकी पुलिस तो इसमें आम लोगों ने परसुएशन ज़्यादा करनी चाहिए, लोगों की। ठीक है, समझाना चाहिए, एजुकेशन दे सकते हैं। ये कस्टमरी लॉ की प्रॉब्लम है। जो सह गोत्रा शादियां हैं उसके ऊपर पब्लिक में आक्रोश ज़्यादा है, ज़्यादा गुस्सा उठता है। ठीक है। और साउथ में भी हिंदू मैरिज एक्ट में तब्दीली की है। ठीक है, लखनपाल जी को भी पता होगा। ठीक है। यहाँ जड़ा हिंदू मैरिज एक्ट का एक पर्टिकुलर सेक्शन है प्रोहिबिटेड डिग्रीज जी, मतलब उसी लीनियज के 7 डिग्री 7 पीढ़ियों तक जी, या 5 पीढ़ियों तक, एक तरफ से 5 दूसरी तरफ से 7 जी, ये जो है। और इसकी एक्सटेंशन है ये सहगोत्रा मैरिज। लेकिन अदालत जो है सबूत मांगती है कि आप उसी दादा की औलाद हो। ये सबूत तो नहीं पेश कर सकती, लेकिन वो पिछले 50 साल 100 साल की इस प्रथा का वो सहारा लेते हैं। तो इसके अंदर कुछ करने की जरूरत है। और धीरे धीरे कानून तो सख्त बना ही दिया, लेकिन जैसे लखनपाल जी ने कहा कि लोगों की मानसिकता बदलनी चाहिए। उसके लिए तो आपस में जाके राइट फ्रॉम एजुकेशन स्कूल लेवल ऑनवर्ड्स दोनों तरफ से ये शिक्षा सत्र पर भी और सार्वजनिक तौर पर पंचायतों के बीच जाके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया। मैं एक छोटा जिहा ब्रेक है, ब्रेक तो बाद आके दोबारा चर्चा करांगे इस ते कि ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਹੋਵਾਂਗੇ।